छोट बयसरू मोर रोमांटिक भिडियो देखिबारे प्रबल आग्रह थिला। एहा सेही समयर कथा जेतेबेले मोर मामू तांकर किछि काम संबंधी कारणरू आम घरे रहुथिले। से सेतेबेले विवाहित नथिले। गोटिए रातिरे जेतेबेले मु तांको रात्रि भोजन परिवेषण करिबाकू तांको रूमकू गली, मु जाहा देखिली ताहा देखि आश्चर्य होईगली। मामू अजब शब्द करुथिला एवं एका निजकू मनोरंजन करुथिबा परी मने हेउथिला। मु भल भाबरे देखिबा पई टिके आगकू झुंकी पड़िली एवं देखिली जे तांको मोबाइल फोन रे एक सिनेमा चालुछि। मामू तांको हाथ कामरे एते मग्न थिले जे से जानि पारिले नाही जे केही कोठरी रे प्रवेश करिछि। मु सेठारे बहुत समय पई ठिया होई तांको देखुथिली। किछि मिनिट बीतीगला एवं शेषरे मामू हाथ काम शेष कले। से उपरकू चाही मते देखिबा पूर्वरु मु शीघ्र टेबुल उपरे खाद्य रखी मो निज रूम को फेरी गली। मु निजे तीव्र उत्तेजनारे थिली। मु युवती थिली, विवाहयोग्य बयसर एवं एसबु देखि मु इच्छारे भाराक्रांत होईगले। मु मो निज फोन रे एक रोमांटिक भिडियो डाउनलोड करी एहाकू देखिबा आरंभ कली। मु देखुथिबा समयरे मामूंको चिंताधारा मो मनरे बारंबार घूरी बुलुछि। मु निजकू इच्छा करुथिली जे से मो पाखरे बसी मो सहित एही रोमांटिक फिल्म देखुथांता। मो अस्थिरता मुहूर्तकरे बढ़िबाकू लागिला। मु ठिया होई कबाट बंद करिबाकू बुलिगली, किंतु मु आश्चर्यरे थमिगली। मामू केते समय धरी मो पछरे ठिया होइथिले किए जाने। मु अनुभव कली जे मो गोडरू शक्ति संपूर्ण भाबरे सरी जाइछि। मु किछि कहिबा पूर्वरु मामू मो मुहम उपरे तांको हाथ रखी द्वार बंद करिदेले। से मो हाथ धरी तांको पाखरे बसिबा पई मोते टाणी आनिले एवं मो सहित सिनेमा देखिबाकू लागिले। आमे देखुथिबा समयरे मामू धीरे धीरे मो पिठी उपरे तांकर हाथ चलाइबाकू लागिले। मोर तांको हाथकू दूरेई देबा पई साहस नथिला। मु मो शरीरकू संपूर्ण दुर्बल करिदेली। तापरे मो हाथकू तांको हातरे नेई नमस्कार बंधुगण, आमर आउ एक रोमांटिक कहानी को स्वागत। मु आशा करुछि आपण माने एही कहानी को प्रकृतरे उपभोग करिवे। मोर नाम सुनीता। मु 18 वर्ष बयस्का एवं मु मोर फिगर बजाय रखिबा पई बहुत जत्न निये। मो माँ एपरी एक गारू आसीथिले जेउठारे स्थानीय देशी घिओ बहुत प्रसिद्ध थिला। सेठाकार लोकमाने सेमानंकर स्वास्थ्य एवं जीवन शक्ति वृद्धि पई एही घिओ को बहुल भाबरे व्यवहार करुथिले। सेथिपई मो माँ मोर जणे दूर संपर्कीय मामू को आमको देशी घिओ जोगाइबार दायित्व देइथिले। फलस्वरूप मोर मामू प्रति मासरे आम घर को आसुथिले। तांको सहित देशी घिओ आनी आसुथिले। मोर मामू बहुत छोट थिले एवं सेतेबेले अविवाहित थिले। तांको अनेक विवाह प्रस्ताव आसीथिला एवं मो जेजेमा मध्य तांको शीघ्र विवाह करिबाकू आग्रही थिले, जहा द्वारा से भल बयसरे मध्य तांको विवाहित जीवनर आनंद नेई परिबे। तथापि मोर मामू तांको मतरे दृढ़ थिले। से प्रथमे तांकर शिक्षा समाप्त करिबाकू जिद धरिथिले, जहा द्वारा से एक भल चाकिरी पाई परिबे। एही विषयरे तांकर सकल्प समस्तंकु बाठीन करि देइथिला। मोर मामू सहित एक विशेष घनिष्ठ संपर्क थिला। एहार एक अस थिला कारण मु मो बापा मांकर एकमात्र संतान थिली एवं मु मो पिला दिनरु तांको सहित अत्यंत निकटतर थिली। मोर मामू मते बहुत भल पाउथिले। तथापि जेतेबेले मु जणे युवती होईगली, मो माँ मते परामर्श देबाकू लागिले। बुझाई देले जे मु एबे मो मामू ठारू एक निर्दिष्ट दूरता बजाय रखिबा एवं उपयुक्त सीमा मध्यरे तांको सहित जोगाजोग करिबा उचित। एही निर्देश मते किछिटा निराश करिथिला। तथापि जेतेबेले मोर मामू आसुथिला, साधारणतः मासरे थरे मु तांको सहित लंबा आलोचनारे लिप्त हेउथिली। शेषरे स्कूल शेष करिबा परे मु कॉलेज को चली गली। सेठारे मु एक नूतन बंधु पाइली जिए एक बहुत धनी परिवाररू आसीथिला। तांकर पाठ पढ़ारे आदौ आग्रह नथिला। फलस्वरूप शिक्षा प्रति मोर निजर आग्रह ह्रास पाइबाकू लागिला एवं मु मध्य मोर ध्यान अन्य कार्य आड़कू फेराइबाकू लागिली। तथापि केही प्रकृतरे एही परिवर्तन को ध्यान देले नाही, कारण मु मोर मैट्रिक परीक्षा उत्कृष्ट नंबर सहित पास करिथिली। गोटिए दिन मो बंधु मते एक पेनड्राइव देला, जेउथिरे से डाउनलोड करिथिबा चलचित्र गुड़िकर एक विशाल संग्रह थिला। मु घर को दौड़ी जाई राति पाई उत्साहर सहित अपेक्षा कली। मु रातिरे एहा करिबाकू पसंद कली, जहा द्वारा
କେହି ମୋତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧରି ନ ପାରନ୍ତି। ଆମ ଘରର ଉପର ମହଲାରେ ଏକ କୋଠରୀରେ ଏକ ଟେଲିଭିଜନ ସେଟ୍ ଥିଲା। ରାତି ହେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ପ୍ଲଗ୍ ଇନ୍ କରି ଏକାକୀ ସିନେମା ଦେଖିବାକୁ ବସିଯାଉଥିଲି। ତା ଛଡ଼ା ସେହି ସମୟରେ ଘରର ଉପର ଭାଗରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିରେ ସିନେମା ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ ଏକ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଦେବା ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ସିନେମା ଦେଉଛି ଯାହା ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନାହଁ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଏକ ମହାନ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇ ରାତି ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବି। ତଥାପି ମୁଁ ଏତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦିନରେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ଟିଭିରେ ପ୍ଲଗ୍ କଲି। ହଠାତ୍ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋ ମାମୁଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ତଳ ମହଲାକୁ ଗଲି। ମୋ ମାମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାରାଦିନ ଗପସପ କଲି। ସେହି ରାତିରେ ମା ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଉପର ମହଲାର କୋଠରୀରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ସେ ଟିଭି ଥିବା କୋଠରୀକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନେ ପକାଇଲି ଯେ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବେ ବି ସେହି ଟିଭିରେ ପ୍ଲଗ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମାମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସେହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମୋ ମାମୁଁ ଅଜବ ଅଦ୍ଭୁତ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲେ। କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ଝରକା ଦେଇ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝରକା ଖୋଲିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁନଥିଲା, ଦୁଇଟି ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପରଦାରେ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଚାଲୁଥିଲା, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ସମାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ ମୋ ମାମୁଁ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଆଚରଣରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ତଥାପି ମୁଁ ସେହି ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ହାର ମାନି ନଥିଲି, କାରଣ ମାମୁଁଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଦ୍ୱାର ବାଡ଼େଇଲି। ମାମୁଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲେ। ସେ ବହୁତ ବିଚଳିତ ଏବଂ ନର୍ଭସ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ପାଖରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେବା ପରେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, କାରଣ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଗଭୀର ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲା। ତଥାପି ମୁଁ କିଛି କରିପାରି ନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମାମୁଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମଟି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବି। ତଥାପି ମାମୁଁ ପରଦିନ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ମାମୁଁର ସେହି ସମାନ ଫିଲ୍ମ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ସହିତ ବସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ତାହା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ସିଧା ମାମୁଁଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ମାମୁଁ ହଠାତ୍ ପ୍ରବେଶ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିନେମା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଫିଲ୍ମଟି ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସେହିଠାରେ ସିନେମା ଚାଲୁଥିଲା। ସମଗ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ମୋର ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ଏହି ସିନେମା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ତୁମ ସହିତ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋର ଜିଦ୍ ପ୍ରତିରୋଧ କରି ନପାରି ସେ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିଲି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଅନୁଭବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନର ଅବସ୍ଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ। ମୁଁ ଝାଳ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମାମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ। ସେ ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଉପରେ ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଭାବନା ଭାସିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଚାଲିଗଲି। ମୋର ଏହାଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ସିନେମା ଅଛି। ମାମୁଁ କହିଲେ, ଆମେ କାଲି ସେହି ସିନେମା ଦେଖିବୁ। ତାପରେ
ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ସାରା ରାତି ଅସ୍ଥିରତାରେ ବିତାଇଲି। ମୁଁ ଶୋଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ମୋ ସହିତ କିଛି ଗଭୀର ଘଟୁଛି। ପରଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ମାମୁଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାଠି ସେହି ସିନେମା ଦେଖିଲୁ। ମୋତେ ଦେଖି ମାମୁଁ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ମୋତେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆହୁରି ନିକଟତର ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିଦ୍ ଧରିଲେ ଯେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋତେ ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ମାମୁଁ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲୁ ତାହା ଶେଷରେ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ମତିରେ ଘଟିଲା। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ତୀବ୍ର ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ତଥାପି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଗଭୀର ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଚାଲିଲି। ଏହା ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେପରି ମୁଁ ଆକାଶରେ ଭାସୁଛି। ମାମୁଁ ମୋ ସହିତ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଲି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରାୟ ତୁରନ୍ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ମାମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାରେ ଏକ ଲାଭଜନକ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉପକାରିତା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇପାରୁଥିଲୁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିପାରୁଥିଲି। ମୋ ମା ମୋ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଦେଖ, ତୁମର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଆଚରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ କଥା ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି ସେ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା। କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିନା ଆଉ ବଞ୍ଚିବା କଳ୍ପନା କରିପାରୁ ନଥିଲି। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଏବଂ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଲୋଡ୍ ଏକ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ସହିତ ଫେରି ଆସୁଥିଲି। ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ମୋତେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ମା ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ନିଜ ସହିତ କଣ କଲ୍? ତୁମେ ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛ? ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଭୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକ୍ଷାଘାତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିବା ମାତ୍ରେ ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ଔଷଧ ଦେବି ଯାହା ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବ। ପରଦିନ ରାତିରେ ମାମୁଁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଔଷଧ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଭୋଗ ନ କରି ମୋର ହୃଦୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିପାରିବି ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଏବଂ ଏକାଠି ଆମେ ସେହି ସିନେମା ଦେଖିବୁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାମୁଁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଯଦି ତୁମ ମା ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନା ତୁମେ ନା ମୋତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ସବୁକୁ ଏବେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ଦୟାକରି ମାମୁଁ, ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ବିବାହ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ ସେ ହାର ମାନିଲେ। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ମା ଜଣେ ଝିଅର ବିଷୟ ଉଠାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ମାମୁଁ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମେଳ ପାଇଛି। ଏହି ଝିଅଟି ଏଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝିଅଟିର ଫଟୋ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଚମତ୍କାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଈର୍ଷାର ତୀବ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭାବନାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ। ସେ କହିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଝିଅଟିକୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ତୁମେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେଖ, ଯଦି ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ତୁମକୁ ସମୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେବେଠାରୁ ମୋ ସମୟ ପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦାବି ରହିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବଳ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ବିବାହ କର, ବାକି ସବୁ ମୁଁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବି। ମୁଁ ଏହା କହିଲି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ
ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତେଣୁ ବିବାହ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଝିଅଟି ବାରମ୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ୟାସନ ସଚେତନ ଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ତାର ଷ୍ଟାଇଲ ଭାବନା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆଖି ବିସ୍ମିତ ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ତରର ଫ୍ୟାସନ ସାଭି ନଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟାଇଟ୍ ରେଶମୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଈର୍ଷାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଲହରୀ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷକୁ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ସେହି ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାର ପଛରେ କଣ ଘଟିବ ତାହା ଭାବି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଝରକା ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କରୁଥିଲେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ଯାହା କରୁଥିଲେ ସେ ଯାହା କରୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ସେହି ଝିଅଟି ଅଜବ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ମାମୁଁ ତାଙ୍କର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାହା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ସେହି ଝିଅଟି ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମାମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋତେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖି ମାମୁଁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି ମୁଁ ପୁଅ ଚାହୁଁନାହିଁ ଏବଂ ତୁମର ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମୋ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ମାମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛି। ସେ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଏପରି କହୁଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବରେ ମାମୁଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ଝିଅଟି ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କଲି ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଦିନେ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି? ମୋତେ ତୁମର ଗୁପ୍ତ କଥା କୁହ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବି ଏବଂ ଯୁବକ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇପାରିବି। ମୁଁ ମୋ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ଦେଖ ଏହା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅଳଙ୍କାର। ଏହା ବିନା ଜଣେ ଝିଅ ପ୍ରକୃତରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ମା ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ହଟିଗଲେ ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶିତ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଗଲି। ମାମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଝିଅ ସହିତ ମାମୁଁଙ୍କ ବିବାହ ହେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିଦାୟ ନେଲା କିନ୍ତୁ ବିବାହର ଠିକ ରାତିରେ ଝିଅଟି ହଠାତ୍ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ମାମୁଁ ଏହି ଘଟଣାବଳୀରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମୁଁ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରି ନଥିଲି ଯେ ମୋ ବିବାହ ରାତିରେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ। ଭିତରେ ମୁଁ ଗୁପ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ମୁଁ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ମାମୁଁଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମାମୁଁ ଏବଂ ସେ ସେମାନଙ୍କ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହନିମୁନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆସ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ନା ହନିମୁନ ଏକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ସେଠାରେ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତୃତୀୟ ଚକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦ ଧରି କହିଲେ, ଆସ୍ ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରେ ଅଛ ତେବେ ତୁମେ ଆମର ଫଟୋ ଉଠାଇ ପାରିବ। ଆମର ଫଟୋ ଆଉ କିଏ ନେବ? ମାମୁଁ କହିଲେ, ହଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଧାରଣା। ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆସିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଠିକ ସେହିପରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଗଲି। ମା ମୋତେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଲେ, ଦେଖ ସେଠାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିଲି? ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏବଂ ହୁଏତ ଟିକେ କୌତୂହଳୀ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ରାଜି କରିଦେଲି। ଅଧିକନ୍ତୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ତେଣୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହନିମୁନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ତଥାପି ମାମୁଁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପୃଥକ କୋଠରୀ ବୁକ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ବୁକ କଲେ ଏବଂ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏହାକୁ ସେୟାର କଲୁ। ସେହି ରାତିରେ
ମୁଁ ଯାତ୍ରାରୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲା। ମାମୁଁ ଏବଂ ମାଇଁ ଏକାଠି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଇଁ ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମୁଁ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ କଣ ଅଛି ତାହା ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ତଥାପି ମୋର ହୃଦୟ ଭୟରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ଏବଂ ନୀରବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଦେଖ, ତୁମ ମାଇଁ ବହୁତ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା କରୁ ତୁମ ମାଇଁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ସୂଚନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମାଇଁ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜିଦ୍ ଧରି କହିଲେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମ ମାଇଁ ଆଦୌ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି ଯେ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତେବେ ମାଇଁ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ଯଦିଓ ସେ ପ୍ରଥମେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ, ମାମୁଁ ଶେଷରେ ମୋର ପରାମର୍ଶରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ପ୍ରକୃତ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ଏହା ଭାବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି ଯେ ବିବାହିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ମୋ ସହିତ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲି। ଏହା ମୋତେ ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଖି ମାଇଁ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ କଲା ଯେ ସେ ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଲି, ତୁମେ ଜିତିଛ। ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ଜିଦ ଧରି କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଏ। ତୁମ ମାଇଁଙ୍କର କେବଳ ସେହି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗର ଅଭାବ ଅଛି, ସେହି ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯାହା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମେ କିପରି ଏତେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛ? ମାମୁଁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁ ଏସବୁ କହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି କେବଳ ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଥିଲା। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରିଲି ସେ କଣ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମାମୁଁଙ୍କୁ ଆଖି ମାରି ଉତ୍ତର ଦେଲି, ହଁ, ତୁମର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଏସବୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ଯାହା କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ତୁମ ସହିତ ଠିକ ସେହିପରି କରେ। ସେତେବେଳେ ରାତି ପାହିଯାଇଥିଲା। କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମାମୁଁ ଉତ୍ସାହରେ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ମାମୁଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ବାହାର ଏତେ ଥଣ୍ଡା, ତୁମେ କାହିଁକି ଗାଧୋଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛ? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ କହିଲେ, ତୁମର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇଥାଏ। ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲି। ସେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ସତେଜ ହୋଇପାରିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯେତେଦିନ ଆମେ ଆମର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିମାରେ ଥିଲୁ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିବ। ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ଯଦିଓ ଅନିଚ୍ଛା ସହିତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କିଛି ଆଡ଼କୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରାତିରେ ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଇଁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମାମୁଁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିବେ। ତଥାପି ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ଭୁଲ ଥିଲା। ଏହା ସବୁ ଥିଲା ଏହି ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଦିନ ରହିବ ଭଲ। ମୋ ପାଖରେ ଔଷଧ ଥିଲା। ଏହି ଔଷଧ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋ ପାଇଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ବିବାହ କରେ ଏବଂ ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲି, ତେବେ ସେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏହି ଭୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମୁଁ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଯେ କେହି ମୋ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ। ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଇଁ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଖୋଜିବି। କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼। ସେ ଟିକେ ବି ସୂଚନା ପାଇବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଅତୀତରେ ଏପରି କିଛି କରିଛ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସତ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ମାମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପାଇଲେ
ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ରହିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ବିବାହ କରିଥିଲୁ। ମୋର ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଗମ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତଥାପି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ପୂର୍ବ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବା ସମାନ ସ୍ତରର ଖୁସି ଦେଇ ନଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଥିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୋ ମାମୁଁ ମୋତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଆଣି କହିଲେ, ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମେ ଏହା ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦିଅ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ସେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ରଖିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କଲି। ତଥାପି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବିରୋଧ କଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏପରି ଔଷଧ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ମନ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷୀରରେ ଔଷଧ ମିଶାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଔଷଧ ଖାଇବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତୁରନ୍ତ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯାହା ଜୀବନ ସାରା ରହିବ। ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜିନିଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣ କାହାଣୀଟି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦର ନମସ୍କାର।